हेलो विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 12 ચેપ્ટર નંબર 2 વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટર લેક્ચર નંબર 14। આજે આપણે સ્વાધ્યાયના બાકીના દાખલાનો અભ્યાસ કરીશું। એ પહેલાં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં દાખલાના સંદર્ભમાં 1-2 મેં એમસીક્યુએસ આપેલા। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ મને પર્સનલ વોટ્સએપ નંબર ઉપર એનો જવાબ પણ આપ્યો। એમાં મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓનો જવાબ સાચો છે, એવા દરેક વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન। જે વિદ્યાર્થીઓએ મને મેસેજ મોકલ્યો છે અને જવાબ ખોટો છે तो एमने मेहनत कर्या बदल पण अभिनंदन। मतलब ये थयो कि तमे विडियो जुओ छो, नोट्स बनावो छो अने एना उपर प्रयत्न करो, काम करो छो। ए वस्तु जाणीने मने खूब ज आनंद थयो। अने तमे जो आ रीते विडियो जोता हशो अने काम करता हशो, तैयारी करता हशो, तो जे ते शिक्षक गमे ते शिक्षक हशे, जे शिक्षक ऑनलाइन आ रीते टीचिंग करे छे एनो हेतु ए छे के मारा बाळको घरे बेसीने समयनो सदुपयोग करे अने बार सायन्सनी तैयारी करता रहे। ओके, तो मैंने खूब ज आनंद थयो। परंतु वॉट्सएप नंबर की जगह जो तमे यूट्यूब चैनल में ज कॉमेंट लखो तो एनाथी एक फायदो ये थाय कि कॉमेंट जोवाथी बीजा विद्यार्थी ने मार्गदर्शन मळे अने एने पण प्रेरणा मळे कि चलो पण आपणे पण विडियो जोईए अने छेक सुधी जे एमसीक्यूएस आप्या छे एने सोल्यूशन करीए, साचो खोटो अंदरना अंदर चर्चा पण थई शके। ओके, तो ए काळजी राखीशुं। जोईए आज आपणे दाखला नंबर 2.18 श्री एस विसा विद्या विहार नालंदा स्कूल महेसाणा दरेक विद्यार्थीओनुं हार्दिक स्वागत करे छे अने समयनो सदुपयोग करीने आपणे सतत प्रयत्नशील रहीशुं। एक नानी सरखी वार्ता आज कहेवानो भावार्थ थाय छे। आपणा प्राथमिक शाळाना अभ्यासक्रमनी अंदर एकदम सरल वार्ता काचबा अने ससलानी आपणे बधाने ख्याल है, पण वार्ता शू कहेवा मांगे छे कि भाई काचबा अने ससलानी अंदर रेस लागी अने तमने ख्याल है कि काचबो एकदम धीमे धीमे चालवा वाळो अने ससलो खूब स्पीड में दौड़वा वाळो। बधाने प्रश्न थाय, अंदरथी ख्याल पण छे कि भाई ससलो जीतवो जोईए, पण वार्ता शू कहे छे कि काचबो जीती गयो। केम, शुं थयुं हतुं? तो काचबो अविरतपणे एनी जे स्पीड थी, नानी धीमी धीमी स्पीड थी, धीमी धीमी स्पीड थे चालू राख्युं, चालवानुं चालू राख्युं, एने क्यां विराम कर्यो नहीं। ससलाना मनमा एवुं थयुं कि काचबो तो बहु पाछळ छे, लावो जरा आपणे बोडीना सायडा नीचे शांतिथी घडीक आराम करीए। ए आराम करतो रह्यो अने काचबो पोतानी धीमी 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 स्पीडे पोतानी मंजिल सुधी, लक्ष्य सुधी पहोंची गयो। मित्रों, आ वार्ता 11 सायन्स में जेटला विद्यार्थीओ मारी कॉन्टेक्ट में आवे छे, मारी स्कूल में आवे छे, बधाने कहूँ छूँ कि 10मा पछी 11मा में ज्यारे तमे आवो छो त्यारे तमारो उत्साह, तमारो जुस्सो ससला जेवो होय, बहु उत्साह होय। ज्यारे शरूनुं चेप्टर होय पारिमाणिक सूत्रोनुं अने त्यारे हूँ क्लास में प्रश्न पूछूं भाई वेगनुं पारिमाणिक सूत्र शुं, तो घणा बधा 95% 99% विद्यार्थीओ हाथ ऊंचो करे अने एमने एवुं छे कि मने साहेब पूछे अने बधानो उत्साह खूब सराहनीय होय छे। त्यारे हूँ आ वार्ता कहूँ छूं कि आ उत्साह तमारो सतत ने सतत, चलो कॉलेजना लेवलनी वात छोड़ दीए तो 12 सायन्सनुं ज्यारे बोर्डनुं रिजल्ट अथवा बोर्डनी परीक्षा आवे त्यां सुधी रहेवो जोईए। अधरवाइज ससलानी जेम जो तमे विराम मूडमां जता रह्या तो कोण बाजी मारी जाय? काचबो। सवाल ए नथी कि आपणे केटली स्पीडमां दौड़वुं, सवाल ए है कि आपणे जे दौड़ीए छीए, आपणे जे काम करीए छीए ए रेग्युलरिटी में है, रोजनु काम रोज करीए छीए। बराबर समझो। हूँ ज्यारे विडियो अपलोड करूँ छूँ तो शुरुआतना दिवस में 80-85 व्यू आवे छे अने पछी बीजा दिवसे, त्रीजा दिवसे, चौथा दिवसे व्यूअर्स वधता जाय छे। जे विडियो जेवो आव्यो एने तरत जोई लईए, तरत ज जोईने एनी एक नोट बनावी दीए। नोट बनाव्या पछी एनी अंदर जे कई दाखला होय, जे थियरी होय एने तैयार करीए। ज्यां ख्याल ना आवे जे ते साहेबनी सलाह लई लईए। ओके मित्रों, तो काचबानी स्पीड वधारवानी नथी, आटलो बधो समय छे तो समयनो सदुपयोग करे ने रोजनुं काम रोज करीए। ओके, तो चलो 2.18 रकम कंईक आवी छे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 0.53 एंगस्ट्रॉम अंतरे एकबीजा साथे बंधित अवस्था में। चलो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होय
અને પ્રોટોન ન્યુક્લિયસમાં આવે. પ્રોટોનનો વીજભાર E, ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર -E. બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું આપ્યું છે આપણને? તો ડિસ્ટન્સ dr આપેલું છે 0.53. ઓકે, ચલો એની કિંમત તો આપણને ખ્યાલ છે ને. E એટલે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનનું વીજભાર. ઇલેક્ટ્રોન માટે માઇનસ છે અને પ્રોટોન માટે પ્લસ છે. કેટલું છે? 9. ની કિંમત ને 1.6 × 10⁻⁻19 કુલમ. ચલો જોઈએ શું કહેવા માગે છે. પ્રશ્ન નંબર 1. ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન વચ્ચેના અનંત અંતર માટે સ્થિતિ ઉર્જા શૂન્ય લઈને આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જાનો અંદાજ EV માં મેળવો. ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ એ ઉર્જાનો એક એકમ છે. EV એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. આની ડેફિનેશન પણ આવી આપી શકાય. અગાઉના આપણે લેક્ચરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આની ચર્ચા કરેલી છે. મારી પાસે બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V છે અને અહીંથી કોઈ Q વીજભારને સમજી લો કે Q વીજભારને પહેલાં Q વીજભાર લખવું. અહીંથી Q વીજભારને આ V વોલ્ટનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ક્રોસ કરીને અહીંથી મોકલવો છે. તો એના માટે કરવું પડતું કાર્ય. ચેપ્ટર નંબર 2 શરૂઆતની થિયરી. કાર્ય W બરાબર QV. V એટલે શું છે? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. સૂત્ર આપણું આવું છે W બરાબર Q ડેલ્ટા V. પણ હું એવું જ બોલું છું ને, ડેલ્ટા V એટલે શું? વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. અહીંયા મેં V સિમ્બોલ લખ્યું છે. તો કરવું પડતું કાર્ય એ જ ઉર્જા થાય. તો ઉર્જા બરાબર QV. હવે ધારી લે કે આ Q વીજભારની જગ્યાએ જો ઇલેક્ટ્રોન હોય મિત્રો, તો ઇલેક્ટ્રોન વીજભાર શું લખવો પડે? E. તો U બરાબર EV. આને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. V જેટલા, Vની કિંમત કેટલી? 1 વોલ્ટ. 1 વોલ્ટ જેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને ક્રોસ કરવા માટે, પાર કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોન પાસે જે ઉર્જા જોઈએ એ ઉર્જા થશે 1 EV, 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. અને 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટની કિંમત જૂલમાં 1.6 × 10⁻⁻19 જૂલ. તો EVમાંથી જૂલમાં જવું હોય તો 1.6 × 10⁻⁻19 વડે ગુણવા પડશે. અને જૂલમાંથી EVમાં જવું હોય તો 1.6 × 10⁻⁻19 વડે ભાગવા પડે. ભાઈ 1.6 × 10⁻⁻19 એટલે કોની કિંમત છે? E. તો યાદ એવું રાખો, EVમાંથી જૂલમાં જવું હોય તો E વડે ગુણવાના. આ E છે. અને જૂલમાંથી EVમાં જવું હોય તો E વડે ભાગવાના. દાખલા તરીકે 5 EV તો જૂલમાં શું થશે? 5 ક્રોસ જૂલમાં જવું છે 1.6 × 10⁻⁻19 જૂલ. અને જૂલમાંથી EVમાં જવું હોય તો E વડે એને ભાગવાના. ચલો લખવું હોય તો લખી લેજો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. એક EV ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.6 × 10⁻⁻19 જૂલ. હા, તો શું પ્રશ્ન છે? EVમાં આપણે ઉર્જા શોધવાની. અનંત અંતરે ઉર્જા કેટલી આપી છે? સાપેક્ષ. જુઓ બરાબર સમજી લો. અહીંયા 11મા ધોરણમાંથી હું સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે કોઈ વસ્તુ મોટાભાગે બધી ભૌતિક રાશિનું માપન કેવું થાય છે? સાપેક્ષ. એક સ્કેલ લઈએ આપણે તો આ બંને વચ્ચેની લંબાઈ એટલે શું? તો આની સાપેક્ષે આનું અંતર. અને હંમેશા આપણે સાપેક્ષ બિંદુની કિંમત શું લઈએ છીએ? સંદર્ભ બિંદુ તરીકે 0 લઈએ છીએ. તો એ અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી આપી છે? 0. એનો મતલબ થયો કે અનંત અંતરની સાપેક્ષે r અંતરે આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધવાની છે. તો અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા 0. તો તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા એટલે એક વિધાન યાદ છે, વિદ્યુત સ્થિતિમાન હંમેશા સિંગલ હોય અને સ્થિતિ ઉર્જા હંમેશા જોડમાં હોય. તો ભાઈ અહીંયા જોડ કેટલી બને? Q1 અને Q2 એક જ જોડ બનશે. તો તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા કેટલા સંદર્ભે? 0.53 એંગસ્ટ્રોમ અંતરે. U બરાબર K Q1 Q2/R. ચલો કિંમત મૂકી દઈએ. 9 × 10⁹ ક્રોસ Q1 Q2 એટલે ભલે એક વખત સૂત્ર લખે તમને ખ્યાલ આવે. ચલો કે Q1 Q2 એટલે E × E એટલે E² થઈ ગયા.
એમાં એક ઈ કહેવાય માઇનસ અપોન ડિસ્ટન્સ આર. શામાં એકમ આવશે ભાઈ? જવાબ શામાં આવશે? જૂલમાં. મારે ઈવીમાં મેળવવું છે. ફરીથી માઇનસ કે ઈ સ્ક્વેર અપોન આર. જૂલમાંથી ઈવીમાં જવું હોય તો એક ઈ વડે શું કરવા પડે? ભાગવા પડે. તો ઈવી કિંમતો મૂકીને ભાગવું એને કરતાં જો ઈ ઉડી જશે. તો છેલ્લે શું જવાબ આવ્યો આપણી પાસે? કે ઈ અપોન આર ઈવીમાં. હવે મૂકી દઈએ કિંમતો. તો યુ 0.53. ઓકે, 0.53 લખવું જોઈએ એટલે ખ્યાલ આવે. પોર્શન 2 છે ને એની અંદર પાછું ડિસ્ટન્સ બદલ્યું છે. કિંમત -9 ક્રોસ 10⁹, 1.6 ક્રોસ 10⁻⁹ અપોન આર. આરની કિંમત 0.53. ચલો મીટરમાં ફેરવીએ તો એક એંગસ્ટ્રોમ બરાબર 10⁻10 મીટર. તો યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -27.16 EV જવાબ આવે છે. -27.16 EV એટલે કે -27.2 EV. હું જોઈ લઉં, દેખાય છે તમને? -27.2 EV. ઓકે, રિઝલ્ટ થોડું -27.2 EV. ઓકે, રિઝલ્ટ થોડું ડાઉન થયું છે. જોઈએ ચલો એક દાખલો પછી એને એડજસ્ટ કરીએ. ક્લિયર? ચલો પહેલો જવાબ આવી ગયો ઓપ્શન એ કમ્પ્લીટ. ઓપ્શન બી શું કહેવા માગે છે જુઓ? ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે કેટલું લઘુત્તમ કાર્ય કરવું પડે? તેની કક્ષાની ગતિ ઉર્જા સ્થિતિ ઉર્જા કરતાં અડધી આપેલ છે. ધોરણ 11ની અંદર આ ચેપ્ટર શરૂઆત કરતાં પહેલાં પણ મેં સમજાયેલું છે કે ધોરણ 11નું ગ્રેવિટેશન ગુરુત્વાકર્ષણ બળનું ચેપ્ટર એટલે 12મા ધોરણનું પહેલું અને બીજું ચેપ્ટર. તો ગુરુત્વાકર્ષણના ચેપ્ટરની અંદર થોડું એ વખતનું યાદ કરાવું છું. નિષ્ક્રમણ ઝડપ યાદ છે? બંધન ઉર્જા કોઈપણ પદાર્થને પૃથ્વીના ક્ષેત્રમાંથી અનંત અંતરે મોકલવા માટે આપવી પડતી લઘુત્તમ ઉર્જા. મિત્રો એવું જ અહીંયા કહે છે કે આ ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે આપવી પડતી ઉર્જા. તો એ વખતે આપણે શું શોધવું જોઈએ? એની કુલ ઉર્જા. 11મા ધોરણમાં આપણે આવું લખતા હતા, કુલ ઉર્જા શોધતા. એ કુલ ઉર્જા કેવી આવે? માઇનસ. તો આપણે આપવી પડતી ઉર્જા કેટલી? તો આપવી પડતી ઉર્જા આ જેટલી માઇનસ આવી સમજવા માટે હું લખું છું -100 જૂલ. તો અહીંયા આપી દઉં +100 જૂલ. અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી હોય? કુલ ઉર્જા કેટલી હોય? 0. એનો મતલબ એમ થયો કે એની પાસે માઇનસ ઉર્જા હોય એટલી ને એટલી પ્લસ ઉર્જા આપવી પડે. જેવી પ્લસ ઉર્જા એટલી ને એટલી આપીએ તો કુલ ઉર્જા કેટલી થઈ જાય? 0. શું થાય? બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય. તો પ્રશ્ન આવો છે કે આ ઇલેક્ટ્રોનને ન્યુક્લિયસના બંધનમાંથી મુક્ત કરવા માટે કેટલી ઉર્જા આપવી પડે? ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા આપવી પડતી ઉર્જા જેને બંધન ઉર્જા શબ્દ વાપરી શકાય. તો કુલ ઉર્જા શોધવી જોઈએ. ભાઈ સ્થિતિ ઉર્જા આપેલી છે તો ગતિ ઉર્જા શોધવી જોઈએ. અને આપણને આપેલું છે કે ગતિ ઉર્જા એ સ્થિતિ ઉર્જા કરતાં અડધી છે. આવું આપેલ છે. આ સાબિત કરી શકાય. છેલ્લે આપણે અનુકૂળતા હશે ત્યારે આની ચર્ચા કરીશું. ગતિ ઉર્જા એ સ્થિતિ ઉર્જા કરતાં અડધી છે. ગતિ ઉર્જા માઇનસ ના હોય, બરાબર યાદ રાખજો. ગતિ ઉર્જા હંમેશા પ્લસ હોય. તો 1/2. ચલો સ્થિતિ ઉર્જાની કિંમત 27.2 EVમાં. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13.6 EV. 13 × 6 = 6 × 12. ઓકે, ક્લિયર? ગતિ ઉર્જા આવી ગઈ, સ્થિતિ ઉર્જા આવી ગઈ. આ સ્થિતિ ઉર્જા છે. તો એ ઇલેક્ટ્રોનની શું શોધવાની મિત્રો? કુલ ઉર્જા. કુલ ઉર્જા કેવી આવશે? માઇનસ. જેટલી માઇનસ આવે એટલી પ્લસ આપવાની. તો એ ક્યાં જતું રહે? બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય. તો કુલ ઉર્જા, ઇલેક્ટ્રોનની કુલ ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગતિ ઉર્જા વત્તા સ્થિતિ ઉર્જા. ચલો ગતિ ઉર્જા કેટલી છે? 13.6 EV. અને સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી છે? -27.2 EV.
प्लस पर माइनस थी जैसे ने तो जवाब शू आयो -13.6 EV। आ इलेक्ट्रॉन पास कुल ऊर्जा केटली है -13.6 EV। हवे एने बंधनमांथी मुक्त करवू होय तो शुं करवू जोईए +13.6 EV ऊर्जा आपवी जोईए। आम इलेक्ट्रॉन ने +13.6 EV ऊर्जा आपता ते बंधनमांथी भाई आ कोई पृथ्वीनुं बंधन नथी कोनुं है न्यूक्लियसनुं न्यूक्लियसे पकड़ी राखवी न्यूक्लियसना बंधनमांथी मुक्त थशे। चलो ख्याल आई गयो मित्रों। पहलो प्रश्न है 0.53 अंतरे तंत्रनी स्थिति ऊर्जा। तंत्रनी स्थिति ऊर्जा शोधवा माटे जोड़ बनाववानी तो एक ज जोड़ बनशे ए जोड़नी स्थिति ऊर्जा। बीजो प्रश्न कर्यो के केटली ऊर्जा आपवाथी इलेक्ट्रॉन मुक्त थाय तो कोई पणनी कुल ऊर्जा शोधवानी कुल ऊर्जा शोधवा माटे गति ऊर्जा अने स्थिति ऊर्जा तो गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा करता अर्धी आपेली है किंमत मूकी कुल ऊर्जा माइनस आवशे एटली प्लस ऊर्जा आपीशुं तो ते पोताना न्यूक्लियसना बंधनमांथी मुक्त थशे। ओके चलो सी ऑप्शन एमां ने एमां आनी कोई जरूर नहीं स्क्रीनशॉट लई लो। एक वखत हूँ रिजल्ट फरीथी टेली कर लूँ। हाँ चाले एवं है। चलो सी ऑप्शन प्रश्न नंबर सी एम शू आपेलू है बने वच्चेना 1.06 एंगस्ट्रॉम अंतर आर आपेली है किंमत 1.06 मतलब आनी किंमत 0.53 थी ये आर डैश कही दी आर डैश की किंमत आपी है 1.06 एंगस्ट्रॉम। अंतर माटे स्थिति ऊर्जा शून्य लेवामां आवे। जो अनंत अंतरे स्थिति ऊर्जा शून्य लीए तो अनंत अंतरनी सापेक्षे शोध्युं। हवे आपणे आ अंतरनी सापेक्षे स्थिति ऊर्जा शोधवानी है तो 1.06 एंगस्ट्रॉम माटे स्थिति ऊर्जा शून्य लेवामां आवे तो उपरना जवाब ए अने बी माटे ना जवाबों शुं हशे समझी लो। अहींया आ तो एना एज थयुं। हवे आपणी पासे आ पण अंतर आव्युं तो आ अंतरे स्थिति ऊर्जा शोधीए तो 1.06 माटे स्थिति ऊर्जा चलो यू 1.06 लखू जो ख्याल आवे आ 0.53 अंतरे आ 1.06 अंतरे एना एज के ई स्क्वेर अपॉन आर आर नी जगह शू लखी दो मित्रों आर डैश प्लस अने माइनस तो माइनस सामा आवशे जूलमां ईवी में लखवा माटे शू करवू पड़े एक ई वडे भागवा पड़े तो आर डैश ई जवाब आई गयो ईवी में एक ई जता रहेशे तो माइनस के ई अपॉन आर डैश ईवी में किंमत मूकी दिए तो इज इक्वल टू यू 1.06 ना संदर्भे स्थिति ऊर्जा -9 क्रॉस 10⁹ एनी किंमत 1.6 गुण્યા 10⁻⁹ जूल अने आर डैश की किंमत 1.06 क्रॉस 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। हवे जरा ध्यान थी जुओ ना किंमतों बने बने सेम है सिवाय अँ 0.53 है अने आ 1.06 है तो 53 गुण્યા 2 एटले 106 थी जाए। एनो मतलब कि आना करता किंमत बमणी है तो नीचे बमणी थाय तो टोटल जवाब शू थी जाए अर्धो थी जाए। भागाकार गुणाकार करजो जवाब 27.2 है एनो अर्धो 13.6 एवी आवे। हवे आ पण आपेली है किंमतो आ पण किंमत आपणे शोधी दीधी आनी सापेक्षे आ अंतरे स्थिति ऊर्जा शोधवानी अथवा स्थिति ऊर्जानो फेरफार तो शू करवू जोईए डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1 कोनी सापेक्षे 1.06 नी सापेक्षे 0.53 नी स्थिति ऊर्जा ए अंतरे जेनी सापेक्षे होय किंमत क्या मूकवानी बेक साइड पाछळ 1.06 नी सापेक्षे 0.53 अंतरे स्थिति ऊर्जा सापेक्ष बाबतो वेगनी पण अंतर आपणे लखता था ना VAB AB तो VA माइनस VB कोनी सापेक्षे बी नी सापेक्षे एनो वेग
એમ બીની સાપેક્ષે એટલે કે 1.06ની સાપેક્ષે 0.53 એ સ્થિતિ ઉર્જા, તો જેની સાપેક્ષે પદ ક્યાં આવશે? પાછળની બાજુ. તો યુ 0.53 માઇનસ યુ 1.06. ઓકે, યુ 0.53ની કિંમત છે -27.2 માઇનસ 1.06ની કિંમત છે -13.6 ઈવીમાં. તો -27.2 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 13.6, 27.2માંથી પ્લસ 13.6 જાય એટલે -13.6 ઈવી. ચલો, મુક્ત કરવા માટે કેટલી ઉર્જા આપવી પડે? માઇનસની જગ્યાએ પ્લસ. તો પહેલો જવાબ અને બીજા જવાબમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. શરૂઆતમાં પણ જવાબ કયો આવ્યો તો મિત્રો? મુક્ત કરવા માટે +13.6 અને એ પણ જવાબ આવ્યો +13.6. માઇનસ આવ્યો, ઇલેક્ટ્રોનને મુક્ત કરવા માટે આપવી પડતી ઉર્જા +13.6. ઓકે, તો વિધાન લખતો નથી. ક્લિયર? જેની સાપેક્ષે હોય એ પદ પાછળની બાજુ આવીએ. જેનું શોધવાનું એ શરૂઆત 1.06ની સાપેક્ષે 0.53 અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા. ચલો, 2.19. ચલો, 2.19. શું કહેવા માગે છે રકમ? જો હાઇડ્રોજન અણુના 2માંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરવામાં આવે તો હાઇડ્રોજનમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, 2 ઇલેક્ટ્રોન તો મિત્રો 2 પ્રોટોન હોય, એમાંથી 1 ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરતા 1 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો અને 2 પ્રોટોન વધ્યા. આયન બની ગયો. ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરે એટલે પ્લસ આયન બની જાય. તો આ હાઇડ્રોજનની ધરા સ્થિતિમાં 2 પ્રોટોન વચ્ચેનું અંતર લગભગ 1.5 એંગસ્ટ્રોમ. ચલો, 2 પ્રોટોન લઈ લઈએ, અહીંયા દર્શાવી દઈએ. તમારે જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે આ દાખલો ટાઈમ લઈને. ચલો, પ્રોટોન એટલે ઓકે વીજભાર. પ્રોટોન 1 અને કહી દઈએ આપણે 2. આ બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું આપેલું છે આપણને? 1.5 એંગસ્ટ્રોમ. ચલો, બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 1.5 એંગસ્ટ્રોમ. અને ઇલેક્ટ્રોન દરેક પ્રોટોનથી લગભગ 1 એંગસ્ટ્રોમ અંતરે છે. તો 1 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યો, અહીંયા લખી દઈએ ઇલેક્ટ્રોન -e. તો એનું અંતર કેટલું છે? દરેક પ્રોટોનથી 1 એંગસ્ટ્રોમ. ખ્યાલ? 2 પ્રોટોન અને 1 ઇલેક્ટ્રોન. પ્રોટોન માટે 1, 2 વાપરીએ અને ઇલેક્ટ્રોન માટેનો સિમ્બોલ 3 વાપરીએ, જેથી કરીને આપણને સમીકરણમાં સરળ પડશે. તો આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધો. ફરીથી એના જ વસ્તુ આવી. સ્થિતિ ઉર્જા શોધવી હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય તો સિંગલ, પહેલાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન, બીજાનું, ત્રીજાનું. પણ સ્થિતિ ઉર્જા હોય તો સ્થિતિ ઉર્જા હંમેશા જોડમાં શોધાય. 2 વીજભાર હોય તો 1 જોડ બને, 3 વીજભાર હોય તો 3 જોડ બનશે. 1 2 1 3 2 3. પહેલા બીજાની જોડ, પહેલા ત્રીજાની અને બીજા ત્રીજાની. તો સમગ્ર તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા શોધવી હોય તો જોડની સ્થિતિ ઉર્જાનો સરવાળો. તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા U = ચલો, પહેલા બીજાની તો U1 2, પહેલા ત્રીજાની U1 3 પ્લસ બીજા ત્રીજાની U2 3. ઓકે, વિડીયોને જરાક માટે સ્ટોપ કરીએ, પોઝ કરીએ અને પછી જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઓકે, સૂત્ર કિંમતો મૂકવાની, જવાબ. ઓકે, તો જાતે લખજો. હું હવે લખું છું. U12 સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર KQ1Q2/R. KQ1Q2/R 1.5. કિંમતો પછી લખીએ, એવું કરીએ. પહેલાં સૂત્ર લખું. KQ1Q2/R 12. પહેલો, બીજો અને બંને વચ્ચેનું અંતર 1 2. ચલો, KQ1Q3/R 13 અને KQ2Q3/R 23. ઉર્જાનું સૂત્ર શું છે? KQ1Q2/R સ્થિતિ ઉર્જાનું. તો 1 2 બે વચ્ચેનું અંતર, 1 3 બે વચ્ચેનું અંતર, 2 3 બે વચ્ચેનું અંતર. હવે કિંમતો મૂકી દઈએ.
चलो के 9 क्रॉस 10⁻², एक काम करिए इना सिम्बॉल में लखीए तो के ई स्क्वेर, भाई प्रोटोन प्रोटोन बने प्लस है और नीचे अंतर केलू 1.5 ये एमना एम पछी लखवू। चलो के Q1 Q3 1 અને 3 जुओ एम ई અને माइनस ई है तो ई અને माइनस ई आग शू है माइनस ई स्क्वेर अपॉन R13 माइनस के ई स्क्वेर अपॉन R23 खबर पड़ी के एमना एम Q2 Q3 Q2 ई Q3 माइनस ई तो ई माइनस ई ले माइनस कॉमन बार लखी दीधा। चलो कॉमन तो निकले है बधु के ई स्क्वेर आखू पद तो बधु 1 अपॉन R12 R12 1 2 वच्चे अंतर 1.5 मीटर में फेरवी दिए तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम में के स्क्वेर निकली गया तो शू वधु भाई 1 अपॉन R13 1 3 वच्चे अंतर 1 एंगस्ट्रॉम तो 1/10⁻10। चलो माइनस के स्क्वेर कॉमन निकली गया तो R23 वच्चे अंतर 1/10⁻10 किंमत 9 क्रॉस 10⁻9 ई 1.6 × 10⁻19 નો વર્ગ ईवी में शोधो एवं कीधु नहीं एटले जूल में ज लखवानुं। ईवी में शोधवुं होय तो पाछुं ई वडे भागवुं पड़े छेल्ले तमारे गणतरी में दर्शाववुं होय तो दर्शावजो। अच्छा 10⁻10 कॉमन लई लीए तो 10⁻10 1/1.5 -1 एटले -2 ओके 1/1.5 करो एमांथी 2 बाद करो जवाब आवशे माइनस आवशे कारण के आ नानुं पद थशे ए माइनस जवाब आवशे एनी साथे 9 वडे गुणाकार 1.6 वडे गुणाकार अने घातांक ने बधुं गणतरी करशो तो तमारो जवाब केटलो आवशे जोई लीए। जवाब आवशे -30.72 × 10⁻19 जूल -30.72 × 10⁻19 जूल ओके जवाब तमे टेली कर लेजो। अने जो जूल मांथी ईवी में जवुं होय तो जरूरी नहीं माग्युं नहीं बराबर एटले मागे तो ज लखवानुं बाकी ऊर्जानो एकम जूल। जो आमांथी ईवी में जवुं होय तो आ जवाबने शुं करवा पड़े 1.6 × 10⁻19 वडे भागवाना एटले जवाब सामे जतो रहे ईवी में। तमे जाते टेली करजो जूल में -30.72 × 10⁻19 जूल जवाब आवे छे अने ईवी में 19.2 क्लियर। जेटली जोड़ बने ए बधी जोड़नी स्थिति ऊर्जानो सरवाळो। चलो एक होमवर्क में आ दाखलो लखजो तमे चौरस 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टन्स बधानु सरखू होमवर्क में अने कॉमेंट में जवाब लखवानो प्रोटॉन अहींया माइनस कर दिया। चलो अहीं पण माइनस प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस ओके। तो आ तंत्रनी स्थिति ऊर्जा शोधो। हिंट आपी दऊं छुं अहींया 1 आ 2 आ 3 अने आ 4 तो केटला वीजभार थया 4 तो तमारे शुं करवुं जोईए ए 4 नी जोड़ बनाववानी। केटली जोड़ बनशे जाते लखतो नथी दाखलो नहीं लखवानो तमारे जाते प्रयत्न करवानो। केटली जोड़ बने पहला बीजानी तो U12 पहला त्रीजानी आ अंतर शोधवुं पड़शे पायथागोरसनो प्रमेय 1 અને 1 तो कर्ण केटलो थाय 1 નો વર્ગ 1 વત્તા 1 2 નું વર્ગમૂળ √2। चलो पहला त्रीजानी जोड़ बने पहला बीजानी पहला त्रीजानी पहला चौथानी ऊर्जा। हवे चलो एक नु काम कम्प्लीट बीजा त्रीजानी तो बीजो अने त्रीजो 2 અને 4 2 અને 4 अने छेल्ले 3 અને 4 केटली जोड़ बने जुओ 6 जोड़ बने। जेटला वीजभार होय ए प्रमाणे जोड़ वधती जाए। अहीं सूत्र मूकवानुं के Q1 Q2 अपॉन R12 के Q1 Q3 अपॉन R13 के Q1 Q4 अपॉन 1 2 3 नाम आपेला है बधानो वीजभार ई है प्लस होय त्यां प्लस माइनस होय त्यां माइनस अंतर होय एना मीटर में फेरवीने गणतरी करवानी।
ઓકે, જૂલમાં જવાબ લખજો, જે જવાબ આવે તે. ચલો એના પછી દાખલા નંબર 2.20. સરસ મજાનો દાખલો એ સમજીશું આપણે. એ અને બી ત્રિજ્યાઓ ધરાવતા બે વીજભારિત સુવાહક ગોળાઓને એક તાર વડે જોડવામાં આવેલ છે. 2.20 એ અને બી વીજભારિત ગોળાઓને સુવાહક તાર વડે જોડવામાં આવેલ છે. તો બંને ગોળાઓની સપાટી પરના વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર કેટલો હશે? જો પહેલા ચેપ્ટર અને બીજા ચેપ્ટરમાં જે તફાવત છે ને એમસીક્યુએસની અંદર આવો એમસીક્યુએસ પૂછાય છે. પહેલાં તો દાખલાની રીતે લખીએ અને પછી શોર્ટ ટ્રીપ્સમાં તમને એમસીક્યુએસ સમજાવું. ધ્યાન આપીશું. શું કહેવા માગે? આના ઉપર વીજભાર, આના ઉપર વીજભાર, બંનેને સુવાહક તાર વડે જોડ્યા. તો પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે એવું કીધું કે જો બંને ગોળા તદ્દન સરખા હોય તો વીજભાર બંને ઉપર અડધો અડધો થઈ જાય. અહીં એવું બને ના બને, કારણ કે બંને ગોળા સરખી ત્રિજ્યાના નથી. ઓકે, એનો મતલબ એમ થયો કે આના ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 હશે, વીજભાર Q1 હશે. આના ઉપરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E2 હશે, વીજભાર Q2 હશે. આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1, આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2. મિત્રો, જ્યારે તમે કોઈ પણ બે વીજભારિત તંત્રને જોડવામાં આવે સુવાહકથી, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે શું? ભૂલી ગયા. વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે ઉર્જા કોની? એકમ વીજભારની. યાદ છે વ્યાખ્યા ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં? અનંત અંતરેથી. ક્યાંથી? અનંત અંતરેથી. અનંત અંતરેથી એકમ વીજભારને આપેલા બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. તો ખરેખર વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ એકમ વીજભાર દીઠ ઉર્જા છે. તો જ્યારે પણ એકની ઉર્જા વધારે હોય, બીજાની ઉર્જા ઓછી હોય ને તમે એને જોઈન્ટ કરો તો વધુ ઉર્જાથી ઓછા તરફ શું થાય? પ્રવાહનું વહન થાય. એવી જ રીતે આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1 છે, આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2 છે. જેવું તમે સુવાહક જોઈન્ટ કરો, કોનું વધારે કોનું ઓછું ખ્યાલ નથી, પણ વધુથી ઓછા તરફ વીજભાર ગતિ કરે અને ત્યાં સુધી ગતિ કરે જ્યાં સુધી બંનેની ઉર્જા સરખી ન થાય. તો બરાબર યાદ રાખીએ, કોઈ પણ બે સુવાહક ગોળાઓને સુવાહક વડે સંપર્ક કરાવતા બંને ગોળાઓનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન થાય. સમાન હોય નહીં, પણ એ પ્રોસેસ કરશે, વધુથી ઓછા તરફ વીજભાર ગતિ કરશે. વીજભાર સમાન ના થાય, વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન થાય. વીજભાર સમાન થાય ક્યારે? જો બંને ગોળાઓ તદ્દન સરખા હોય તો. સરખા ના હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન તો સમાન થાય જ. તો V1 બરાબર V2. Vનું સૂત્ર લખું તો K Q1 upon R1. ભાઈ R1ની જગ્યાની ત્રિજ્યા A છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું છે? V બરાબર K Q upon R. તો આની ત્રિજ્યા A છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનું K Q2 upon B. ચલો બંને બાજુથી K જતા રહેશે તો Q1 upon Q2 બરાબર A upon B. અને એમને એમ રાખીએ. શોધવાનું શું કીધું છે આપણને? બંનેનો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર. વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 upon E2 શોધવાના એ. શોધી દઈએ, સહેલી વસ્તુ છે. ચલો E1 upon E2. તો E1નું સૂત્ર શું થાય? KQ upon R સ્ક્વેર. તો E1નું શું થાય? KQ1 upon ત્રિજ્યા R નથી, A છે તો A સ્ક્વેર. તો KQ1 upon A સ્ક્વેર ભાગાકારમાં E2. ચલો E2નું સૂત્ર શું થાય? KQ2 upon B સ્ક્વેર. K જતા રહેશે, Q1 upon A સ્ક્વેર ક્રોસ B સ્ક્વેર ઉપર જતા રહેશે, B સ્ક્વેર upon Q2. Therefore E1 upon E2 બરાબર Q1 upon Q2 into Q1 upon Q2 into B સ્ક્વેર upon A સ્ક્વેર. પરંતુ મિત્રો Q1 upon Q2 બરાબર A upon B નો ઉપયોગ કરી દઈએ. સમીકરણ 1 નો ઉપયોગ સમીકરણ 1 પરથી. ચલો Q1 upon Q2 એટલે A upon B. તો A upon B into
ए स्क्वेर बी स्क्वेर अपॉन ए स्क्वेर। तो E1/E2 बराबर, चलो ए जता रहेशे, ऊपर नीचे बी जता रहेशे, तो ऊपर वधशे B/A। विद्युत क्षेत्र E1/E2 बराबर B/A। आज वस्तु आनी त्रिज्या R1 होय, आनी त्रिज्या R2 होय, तो E1/E2 बराबर R2/R1। आनी पछी तरत ज एक MCQS समजावुं। ए MCQS खास महत्वनो छे, उपयोगी छे। पहला आपणे दाखलो कम्प्लीट करीए। तो जवाब आव्यो E1/E2 बराबर B/A। हवे बीजो प्रश्न छे एमां आ परिणामनो उपयोग करी सुवाहकना तीक्ष्ण ने धारदार छेડાઓ આગળ सपाट विभागों करता वीजभाરની पृष्ठ घनता शा माटे वधारे होय छे? ओके, जो अहींया विद्युत क्षेत्र ए त्रिज्याना व्यस्त प्रमाणमां छे ने 1 2 एनी जग्याए B/A। विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 थाय। एनो मतलब है कि विद्युत क्षेत्र E ए सिग्माना समप्रमाणमां छे। जो विद्युत क्षेत्र वधु तो सिग्मा वधारे। अच्छा, हवे सिग्मा चले से E, तो सिग्मा 1/σ2 बराबर E1/E2। एटले कि सिग्मा 1/σ2 बराबर E1/E2 एटले B/A। उतावળ ना करता बधुं भेगुं ना थई जाय। समझो आ शुं कहेवा मांगे छे भाई। विद्युत क्षेत्र ने सूत्र है सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, तो E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0। तो विद्युत क्षेत्र ने सिग्मा एकबीजाना समप्रमाण में, तो सिग्मा सूत्र शू थाय? तो सिग्मा चले से E, तो सिग्मा 1/σ2 बराबर B/A। बीजी रीते पण लखाय। चलो आने आटले सुधी समझो, गोखवा नहीं। कोई विद्यार्थी एम ना कि साहेब आ समीकरण वाप्यु तमे डायरेक्ट E बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन जेनी जग्याए आ न लखाय। सिग्मा बराबर Q/A। आनु वीजभार Q1, आनु क्षेत्रफळ A1। तो आना उपरथी शुं थाय? तो सिग्मा 1/σ2 बराबर Q1/A1, A फॉर क्षेत्रफळ, क्रॉस सिग्मा 2 माटे उल्टे जशे, नीचे Q2 A2। तो Q1/Q2 लखाय भाई, Q1/Q2 ऊपर A2 एटले 4πB²। आनु क्षेत्रफळ 4πR², R² ની જગ્યાએ B² અને નીચેનાનું क्षेत्रफळ 4πA²। 4π જતા રહ્યા ભાઈ। Q1/Q2 એટલે શું હતું? જો આ લખ્યું Q1/Q2 ની કિંમત શું હતી? A/B। મેં અહીંયા સાફ કર્યું, તો A/B ઇન્ટુ B²/A²। B ઉડી ગયા, A ઉડી ગયા, તો B/A। ओके, तो पृष्ठ घनता सिग्मा 1/σ2 बराबर B/A। हवे प्रश्न थयो कि पृष्ठ घनता ए त्रिज्याना केवा प्रमाणमां छे? व्यस्त प्रमाणमां। सिग्मा 1 यानी त्रिज्या A है, तो व्यस्त प्रमाणमां छे। तो जे जग्याए आड़छेदनी त्रिज्या नानी त्यां पृष्ठ घनता प्रबल, अने जे जग्याए त्रिज्या मोटी त्यां पृष्ठ घनता ओછી। एनो मतलब एम थयो, आ शुं कहेवा मांगे आखो प्रश्न कि जे जग्याए तीक्ष्ण भाग होय, शिवजीनु धनुष, अरे धनुष क्या शिवजीनु त्रिशूल। तमे मित्रों मोटी मोटी फैक्टरीओ अथवा चीमनीवाळो भाग जोयो हशे, चिमनी। ए चिमनीनी उपर जेने आपणे अर्थिंग कहीए छीए, कॉपरनो तार लटकावेलो मंदिर में, महादेव में, मस्जिद में, तमारा गाम में, सिटी में जे मोटी बिल्डिंग होय, मोटी फैक्टरी जेनी चिमनी बहु ऊपर होय, तो ये चिमनी ऊपर आ रीतनु त्रिशूल अथवा आवो कंईक तीक्ष्ण भाग कॉपरनो, अने पछी नीचे तो प्लेट होय, अहींयाथी सीधी सीधी प्लेट होय। ए अहींयाथी कॉपरनी प्लेट होय, एनी कॉपरनी प्लेट क्यां जती रहे? जमीन में, जेने आपणे अर्थिंग करीए छीए। तो ए तीक्ष्ण भाग केम राखवामां आवे? ज्यां आगळ तीक्ष्ण भाग होय तो ए तीक्ष्ण भागनुं क्षेत्रफळ अथवा एनी त्रिज्या केवी होय मित्रों? नानी होय। अने जो क्षेत्रफळ अने त्रिज्या नानी होय तो एनी पृष्ठ घनता वधारे होय, पृष्ठ घनता वधारे होय तो एनुं क्षेत्रफळ वधारे होय। एटले तीक्ष्ण भाग आगळ क्षेत्रफळ हमेशा वधु होय, अने जे घेराव विस्तारमां मोटुं होय त्यां आगळ विद्युत क्षेत्र नबळुं होय। आनो उपयोग काचकानी अंदर माथामां नाखवानो काचको पण,
જ્યારે એને કોરા વાર સાથે ઘસીએ છીએ અને આપણે કાગળના ટુકડા લઈએ છીએ તો એમાં પણ આવું બને. આમ જુઓ તમે, તો કાગળના ટુકડા મેક્ઝિમમ આ તીક્ષ્ણ ભાગ પાસે ખેંચાઈ આવશે, કારણ કે જ્યાં આગળ તીક્ષ્ણ ભાગ હોય ત્યાં આગળ વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રબળ હોય. ઓકે મિત્રો, તો અહીં આપણે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. હવે આના ઉપરથી એક નાનું સરખું MCQ છે, સમજીએ. પહેલા અને બીજા ચેપ્ટરની અંદર ભૂલ ના થાય એના માટે ખાસ. અહીં સમીકરણ શું આવ્યું? E1/E2 બરાબર ત્રિજ્યા ઉલટાઈ ગઈ હતી B/A. B/Aની જગ્યાએ આવું લખું, B/Aની જગ્યાએ R2/R1. વિદ્યુત ક્ષેત્ર પહેલાંનું બીજાનું, બીજાનું અને પહેલાંનું, તો ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં એમને એમ રાખીએ. MCQ આવી રીતનું છે. MCQ R1 અને R2 ત્રિજ્યાના બે સુવાહક ગોળાઓ પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1 અને E2 હોય તો તેમનો ગુણોત્તર E1/E2 બરાબર ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન A R1/R2, ઓપ્શન B R2/R1, ઓપ્શન C R1² અને ઓપ્શન D R2² ચલો, એવું નહીં. MCQ નંબર 2, R1 અને R2 ત્રિજ્યાના બે સુવાહક ગોળાઓને સુવાહક તાર વડે જોડતા તેમના પરના વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર E1/E2 બરાબર ખાલી જગ્યા. ઓપ્શન ફરીથી એના A R1/R2, B R2/R1, C R1² અને D R2² જો મિત્રો, અહીંયા દાખલો મેં લખાયો 2.19. આખો દાખલો સમજ્યા પણ ખરા. બોર્ડની અંદર પરીક્ષામાં પૂછાય તો એ રીતે જ લખવાનું. પછી MCQની અંદર શોર્ટ ટ્રિપ્સ વડે સમજી લઈએ. રકમ તમે જુઓ તો તમને એવું લાગે છે કે R1 અને R2 ત્રિજ્યાના બે સુવાહક ગોળાઓ છે તો એમનો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર, R1 અને R2 ત્રિજ્યાના બે સુવાહક ગોળાઓ છે તો એમનો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો ગુણોત્તર, પણ બંને વચ્ચે ડિફરન્ટ છે. આ બંને ગોળાઓ છે R1 અને R2 ત્રિજ્યાના બે ગોળાઓ એકબીજા સાથે કનેક્ટ નથી. ત્યારની વાત છે, જુઓ સમજો તમે, એકબીજા સાથે કનેક્ટ નથી ત્યારની વાત છે. અને R1 અને R2 ત્રિજ્યાના આ બે સુવાહક ગોળાઓ એકબીજા સાથે સુવાહક તાર વડે જોડાયેલા છે. જવાબ બદલાઈ જાય. ચલો પહેલાં આનું સમાધાન આપીએ. આના ઉપરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1, આના ઉપરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E2. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E1નું સૂત્ર શું થાય ભાઈ? કે Q1/R1² લખાય. વિદ્યુત ક્ષેત્ર KQ/R², તો KQ1/R1². આના વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું થાય? કે Q2/R2². બંને કનેક્ટ નથી, વિદ્યુત સ્થિતિમાં સરખું ના હોય તો અહીં સીધું સૂત્ર લાગુ પાડી શકાય. E1/E2 બરાબર KQ1/R1² નીચે KQ2/R2². કે ઉડી જશે, અથવા હું ડાયરેક્ટ લખી શકું ને કે Q1 Q2 વીજભાર. આપણે માત્ર શું કરવાનું છે? ત્રિજ્યાના સંદર્ભમાં જોવાનું છે. તો E ચલે છે, આવું લખીએ, સરળ પડશે. તો E = 1/R². થયું ને? E ચલે છે 1/R². તો કે E1/E2 બરાબર R2²/R1². પહેલો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર D. આ જવાબ સાચો. ખબર પડી મિત્રો?
અહીંયા આપણે કોઈ સાદુરૂપ આપવાનું નથી. વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ ત્રિજ્યાના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. કે ક્યુ અપોન આનું વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું થાય? કે ક્યુ અપોન આર સ્ક્વેર. અહીં કે ક્યુ અપોન આર ટુ સ્ક્વેર. બંનેને કોઈ કોન્ટેક્ટ કરાયો જ નથી તો વીજભારની વહેંચણી તો થવાની નથી. તો જે ગોળા ઉપર જે વીજભાર છે અચળ છે, હા ત્રિજ્યા અલગ અલગ છે, તો કે ક્યુ વન અપોન આર સ્ક્વેર એટલે ત્રિજ્યાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં લખી દેવાનું. અહીં શું થશે? તો અહીં તો આખો દાખલો ગણ્યો આપણે. દાખલા રીતે યાદ નહીં રાખીએ. પહેલા ગોળાનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1, બીજાનું V2. જ્યારે પણ કોઈ પણ બે ગોળાઓને સુવાહક તાર વડે જોડવામાં આવે ત્યારે વધુથી ઓછા તરફ વીજભાર ટ્રાન્સફર થશે, પરંતુ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી બંનેના વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન ન થાય ત્યાં સુધી. તો જ્યારે પણ સુવાહક તારનું જોડાણ થાય ત્યારે V1 બરાબર V2 લખાય. વિદ્યુત સ્થિતિમાનને E સાથેનો સંબંધ આપણને ખબર છે, બીજા ચેપ્ટરની થિયરી, V બરાબર ED. તો V1 એટલે કે E1 ત્રિજ્યા R1 અને V2 બરાબર E2 ત્રિજ્યા R2. તો કે E1 અપોન E2 બરાબર R2 અપોન R1. જવાબ આવશે બી ઓપ્શન જવાબ. આ જવાબ બી. સમજો ભાઈ, રકમ બંને સેમ છે પણ બંને ગોળાઓ અલગ અલગ છે ને અહીંયા બંને ગોળાઓને સુવાહક તાર વડે જોડે. અહીં પણ સમજી લો V બરાબર ERD એટલે R. તો V તો અચળ છે બંનેનું સરખું, તો E ચલે છે 1 અપોન R. અહીં E ચલે છે 1 અપોન R સ્ક્વેર, અહીં E ચલે છે 1 અપોન R. ઓકે, તો આવું નાનું સરખું પણ MCQS બનાવી શકાય. તાર જોડાણ કરેલો હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન થાય, તાર જોડાણ કરેલ ના હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સીધું 1 અપોન R સ્ક્વેર પ્રમાણે લખવાનું. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના ઉપરથી એક બીજો પણ એક નાનો સરખો નીટ માટે, ગુજકેટ માટે અને બોર્ડની પરીક્ષા માટે પણ MCQS પૂછી શકાય એવું છે. તો એ સૂત્ર પણ આપણે સમજી લઈએ. મેં માત્ર સમીકરણ તમને અગાઉ સમજાયેલું છે, એની આપણે અહીંયા સાબિતી આપીશું. એક મિનિટ જોઈ લઈએ. આપણે અગાઉના કોઈ ઉદાહરણમાં એનો ઉપયોગ કર્યો નથી ને, આખો દાખલો ગણાવેલો. લગભગ તો નથી. ચલો જુઓ, પ્રશ્ન આવે કે અહીં આપણે લઈ લઈએ ત્રિજ્યા R1, R લઈ લઈએ અને બીજો એક ગોળો લઈ લઈએ તદ્દન સરખો, એની પણ ત્રિજ્યા R. ઓકે, આ બંનેનો ટોટલ વીજભાર, કુલ વીજભાર Q. તો આ બંને ઉપર વીજભાર કેટલો થઈ જાય? તો આપણને ખ્યાલ છે Q1 બરાબર Q/2 થઈ જાય અને Q2 બરાબર પણ Q/2 થઈ જાય. મતલબ બંને ઉપર વીજભાર અડધો અડધો વહેંચાઈ જાય. ચેપ્ટર નંબર 1 વીજભારનું પ્રેરણ, એમાં પહેલો તો સંપર્ક કરાવવાથી થતું પ્રેરણ. બંને સમાન ધાતુના ગોળાઓ સમાન ત્રિજ્યા ધરાવતા હોય તો બંને ગોળાઓને જ્યારે સંપર્ક કરાવીએ ત્યારે વીજભાર ટ્રાન્સફર એવી રીતે થશે કે બંને ગોળા ઉપર વીજભાર સમાન રીતે વહેંચાઈ જાય. તો Q1 બરાબર Q2 બરાબર R Q/2. ઓકે, હવે મારો પ્રશ્ન આમાં આવો છે કે એક ગોળો છે એની ત્રિજ્યા છે R1 અને બીજો ગોળો છે એની ત્રિજ્યા છે R2, અલગ અલગ છે. ઓકે, કુલ વીજભાર ટોટલ બંનેનો સરવાળો કુલ વીજભાર તો Q છે. તો આના ઉપર વીજભાર Q1 કેટલો હોય? પ્રશ્નાચિહ્ન. અને આના ઉપર વીજભાર Q2 કેટલો હોય? પ્રશ્નાચિહ્ન. ચલો, Q1 Q2 સરખો ના હોય, બરાબર ધ્યાન આપીશું. Q1 અને Q2 આને સંપર્ક કરાવે મિત્રો, સંપર્ક કરાવ્યા પછી વીજભાર અડધો અડધો થઈ ગયો. આને પણ સંપર્ક કરાવે, સંપર્ક કરાવ્યા પછી વીજભાર કેટલો થાય એ સમજવાનું છે. આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V1 લઈ લઈએ, આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V2 લઈ લઈએ. જેવું તમે સંપર્ક કરાવો તો સંપર્ક કરાવવાથી વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન જ થાય. વધુ વિદ્યુત સ્થિતિમાનથી ઓછા તરફ વીજભાર ગતિ કરતા હશે અને ક્યાં સુધી ગતિ કરે? જ્યાં સુધી બંનેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન ન થાય ત્યાં સુધી. મતલબ સંપર્ક કરાવવાથી V1 બરાબર V2 થાય. ઓકે, ચલો V1 નું સૂત્ર શું છે? તો V બરાબર KQ અપોન R. બાજુમાં લખતો જાઉં તમને ખ્યાલ આવે. V બરાબર KQ અપોન R. તો V1 બરાબર KQ1 અપોન R1. કેપિટલ Q લખ્યું તો કેપિટલ Q લખ્યું અને અહીંયા KQ2 અપોન R2. ચલો K જતા રહે તો ધેરફોર
Q1 अपॉन Q2 बराबर Q1 अपॉन Q2 बराबर R1 अपॉन R2। चलो आ समीकरण ने हूँ योग प्रमाण लगाड़ू। योग वियोग याद है मित्रों? योग एटले सरवाळो करवो अने वियोग एटले बादबाकी करवी। तो आने हूँ योग प्रमाण लगाड़ू तो शुं थाय? Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 नीचे एमना एम Q2 बराबर आ बाजू पण योग प्रमाण तो ऊपर नीचेनो सरवाळो R1 प्लस R2 अपॉन R2। परंतु Q1 प्लस Q2 એટલે તો શું? કુલ વીજભાર। ભાઈ આનો Q1 આનો Q2 તો બંનેનો સરવાળો કરો તો કુલ વીજભાર Q। તો Q1 પ્લસ Q2 ની જગ્યાએ લખી દે Q अपॉन Q2 R1 प्लस R2 अपॉन R2। चलो करता बनाई दो Q2 ने तो Q2 बराबर अहिया जैसे Q R2 अपॉन R1 प्लस R2। जवाब आई गयो Q2 નું सूत्र आटલું થાય। બંને ગોળાઓ સમાન ન હોય અને જો એમને સંપર્ક કરાવવામાં આવે તો Q2 બીજા ગોળા ઉપરનો વીજભાર Q2 બરાબર Q R2 अपॉन R1 प्लस R2। આ જ રીતે ડાયરેક્ટ લખી શકાય Q1। આપણે સાબિત કરીએ। योग પ્રમાણ નીચે લગાડું તો શું થાય? Q1 એમના એમ નીચે લગાડું योग પ્રમાણ તો સરવાળો Q1 પ્લસ Q2 સાબિત કરીએ આપણે। ઉપરનું પદ એમના એમ नीचे योग प्रमाण लगाड़ो तो R1 प्लस R2। Q1 न करता बनाई दो तो Q1 न करता बनाई दिए। भाई Q1 प्लस Q2 एटले शू? कैपिटल Q कुल वीजभार ए Q पेली बाजू जता रहे तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। आगे बीजू समीकरण डायरेक्ट लखी शकाय Q2 ની જગ્યાએ Q1 R2 ની જગ્યાએ R1 R1 R2 R1 R2। ओके समझो हवे બંને ગોળાઓ સમાન ન હોય અને સંપર્ક કરાવવામાં આવે ત્યારે બંને ઉપરનો વીજભાર Q1 અને Q2 ના સૂત્રો તમારે યાદ રાખવાના। Q2 બરાબર Q R2 अपॉन R1 प्लस R2 અને Q1 બરાબર Q R1 अपॉन R1 प्लस R2। કોઈ વિદ્યાર્થી કે સાહેબ આ ખરેખર તો આ સમીકરણ મેં છે આ કેમ આવે છે? જુઓ હવે તમે જો બંને ગોળાઓની ત્રિજ્યા હું સમાન લઈ લઉં R1 R2 સમાન લઈ લઉં તો શું થાય? Q2 બરાબર Q R2 ની જગ્યાએ સમાન ત્રિજ્યા R નીચે R પ્લસ R એટલે 2R R R ઉડી ગયા Q બાય 2। ચલો અહીંયા Q1 બરાબર શું? બંને ગોળા સરખા લઈ લઉં તો Q ઉપર R1 ની જગ્યાએ R નીચે R પ્લસ R એટલે 2R R R ઉડી ગયા Q બાય 2। મેન સમીકરણ આવ્યું થયું। બંને ગોળાઓ સમાન ન હોય તો Q1 આટલા હોય Q2 આટલા હોય અને બંને ગોળાઓ સમાન હોય તો આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ તો પણ વીજભાર કેટલો થઈ જાય છે? અડધો અડધો। ઓકે હવે આ ચેપ્ટરની અંદર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો તમે સમજી લો। ગોળાની જગ્યાએ જો કેપેસિટર હોય કારણ કે ગોળો એક પ્રકારનું કેપેસિટર છે આપણે શીખી ગયા। ગોળાનું કેપેસિટરનું સૂત્ર શું હતું? Q अपॉन V। ફરીથી યાદ કરાવો તો V ની જગ્યાએ Q अपॉन R મૂકેલા આપણે Q ઉડી ગયા તો શું થયું મિત્રો? R अपॉन K। તો કેપેસિટન્સ એ ત્રિજ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય તો જ્યારે તમને આવું પણ આપેલું હોય કે C1 અને C2 સમાન કેપેસિટરો છે તદ્દન સમાન C1 અને C2 સમાન અને બંનેને સંપર્ક કરાવીને છૂટા પાડવામાં આવે તો એમનો વીજભાર કેટલો થઈ જાય? અડધો અડધો। ભાઈ સમાન હોય તો અડધો અડધો થઈ જાય ને। તો Q જે રીતે ગોળાઓ સમાન હોય એમ કેપેસિટર સમાન હોય અને જો છૂટા પાડવામાં આવે તો વીજભાર અડધો અડધો। પરંતુ C1 અને C2 સમાન ન હોય ત્યારે તેમને સંપર્ક કરાવવાથી વીજભાર Q1 અને Q2 કેટલા થાય? તો Q1 બરાબર Q C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q2 बराबर Q C2 अपॉन C1 प्लस C2। परी खबर? जो R1 जे R1 है त्या C1 थी जाए कारण के C और R एक बीजा समप्रमाण तो C नी जगह R नी जगह C तो R1 नी जगह C1 R1 प्लस R2 तो C1 प्लस C2। ओके मित्रों तो आज आप आटले सुधी रखीए। आना उपरथी एमसीक्यूएस बनशे। आपणे स्वाध्यायना दाखला कम्प्लीट कर्या पछी थोड़ा घणा एमसीक्यूएस पण लईशुं। मेहनत करता रहो, जाते प्रयत्न करो, नोट्स बनावो,
સરસ રીતે લખીને તૈયાર કરો. સાયન્સના વિષયો ક્યારેય પણ વાંચીને તૈયાર થાય નહીં. તો તમે લખતા હશો, મહેનત કરતા હશો અને તૈયાર કરતા હશો એવી અપેક્ષા સાથે, એવી આશા સાથે જય હિન્દ, ઓલ ધ બેસ્ટ.